بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 104 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب قسط 105 ملاحظہ فرمائیں۔ کسی کو قصوروار قرار دیا گیا؟ بدقسمتی سے نہیں۔ جس نے بھی یہ کام کیا ہے خود کو پوری طرح بچا کر کیا ہے۔ اس وارڈ میں اس وقت 14 افراد تھے اور ان میں سے کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سرنج کو توڑ کر ضائع کر دینا آسان کام ہے۔ کوئی سراغ باقی نہیں رہتا اور ایسا ہی ہوا۔ ہم تفتیش کر رہے ہیں، ان 14 افراد کو چیک کیا جا رہا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ خالد مجھ پر شک نہیں کر رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مزید کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ اس نے رنبیر والے واقعے کا ذکر بھی اسی طرح کیا تھا۔ وہ جیسے ہی چپ ہوا ایک شخص اندر آیا اور اسے کاغذ کا ایک بڑا سا شاپر تھما کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد خالد نے پوچھا، مسٹر صاحب تمہارے خیال میں تمہارا کوئی دشمن ہے جو تمہیں مار دینا یا پھنسا دینا چاہتا ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کوئی نہیں آفیسر، میں دشمنی کے چکر میں پڑنے والا شخص نہیں ہوں۔ ایسے لوگوں کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے تم جانتے ہو آج کل نفسا نفسی کا دور ہے اور ہر شخص آگے بڑھنے کی فکر میں ہے۔ لوگوں میں قوت برداشت کم ہو گئی ہے۔ نفسیاتی بیماریاں پہلے کبھی اتنی زیادہ نہیں تھیں، اسی لحاظ سے لوگوں میں تنازعات بھی بڑھ رہے ہیں۔ میرا تو خیال ہے ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ میں نے محتاط انداز میں اختلاف کیا۔ اب میڈیا اور آئی ٹی کی وجہ سے اس قسم کی خبریں زیادہ پھیلتی ہیں۔ اس کے برعکس سادات و شمار بتاتے ہیں کہ جرائم کے پس پشت دشمنی کا عنصر بڑھ رہا ہے۔ لوگ معمولی سی بات پر دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں یا اس کی کوشش کرتے ہیں۔ خالد نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ یہاں میں تم سے اتفاق کرتا ہوں آفیسر، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے میری کسی سے ایسی دشمنی بھی نہیں ہے کہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دے یا ہیڈ لائٹ کا شیشہ توڑ دے۔ بریک لائن کو تو توڑنا بہت دور کی بات ہے، لیکن لگ رہا ہے تمہارا ایسا کوئی دشمن ہے جو ہر صورت تمہیں مار دینا چاہتا ہے۔ وہ پرخیال انداز میں بولا، ہم فرض کرتے ہیں اس نے آغاز عمیر کے قتل سے کیا۔ تم پھنس جاتے اور کبھی شبے کی صورت میں تم طویل عرصے کے لیے جیل جا سکتے تھے، مگر تم بچ گئے۔ اس لیے قاتل نے فوراً دوسری کوشش کی۔ اس نے گاڑی میں گڑبڑ کی، مگر اتفاق سے یہاں تمہارا پڑوسی تم سے کار مانگ کر لے گیا۔ تمہارے 2 پڑوسیوں نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے خود احسان کو تم سے کار مانگتے دیکھا اور سنا۔ جو جال تمہارے لیے بچھایا گیا تھا اس میں وہ پھنس گیا۔ اس کے بعد مفروضہ قاتل نے تمہیں براہ راست نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا اور وہ اسپتال کے باہر گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی تم نکلے اس نے تم پر 2 گولیاں چلائیں اور غائب ہو گیا۔ اس کا خیال تھا یہ تم ہو۔ اس نے رنبیر کو قتل کر دیا، مگر اس نے دھوکہ کیسے کھایا؟ خالد نے شاپر میں سے شفاف پلاسٹک میں لپٹی ہوئی میری پی کیپ نکالی۔ اس پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ تمہاری کیپ ہے؟ ہاں یہ میری کیپ ہے۔ رنبیر جاتے ہوئے مجھ سے مانگ کر لے گیا تھا۔ وہ قدر کسی قدر صورت میں تم سے ملتا تھا۔ دونوں کے چہرے پر ایک سی ہلکی شیو ہے۔ پھر رات کا وقت تھا، اس لیے حملہ آور کا دھوکہ کھانا تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیا اس کا کوئی سراغ لگا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ اسپتال کی پارکنگ میں باڑ کے پیچھے تھا اور جب گولیاں چلیں تو کچھ افراد نے اس طرف سے شعلے چمکتے دیکھے، مگر کوئی فرد قاتل کی ایک جھلک تک نہیں دیکھ سکا۔ وہ اسی آڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا۔ کیمروں کی ریکارڈنگ سے بھی ظاہر ہے کہ وہ باڑ کے پیچھے تھا اور وہیں سے فرار ہو گیا۔ میں نے اپنی کیپ کی طرف دیکھا۔ تمہیں یقین ہے کہ حملہ آور مجھے نشانہ بنانا چاہتا تھا؟ 90%۔ اس نے سر ہلایا۔ اس لیے اب تم پولیس کی تحویل میں رہو گے۔ میں چونکا، کب تک؟ پولیس ہمیشہ تو مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی کہ ہم تفتیش کریں گے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اگر قاتل تک نہیں پہنچ سکے تو پھر دوسرے آپشن پر غور کریں گے۔ دوسرے آپشنز میں یقیناً مجھے یہاں سے نکالنا بھی شامل تھا۔ میں بہرحال غیر ملکی شہری تھا اور مجھے ہر حال میں تحفظ فراہم کرنا مقامی پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی۔ ان کے لیے آسان کام یہ تھا کہ ان لوگوں کو تلاش نہ کرنے کی صورت میں جن سے مجھے خطرہ تھا میرا ویزا منسوخ کر کے مجھے ڈیپورٹ کر دیا جاتا۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میں فکر مند ہو گیا۔ کیا میں خود کو حراست میں سمجھوں؟ نہیں، تم ہماری حفاظتی تحویل میں رہو گے۔ تم پر صرف کہیں آنے جانے کی پابندی ہوگی اور تم دوسرے امور کے لیے آزاد ہوگے۔ میں اپنے گھر میں رہوں گا یا پھر تم ہمارے پاس رہو گے؟ اس نے میری بات کاٹ کر کہا۔ مجھے اپنے جاننے والوں سے بات کرنے کی آزادی ہوگی؟ بالکل۔ میں نے کہا نہ صرف آنے جانے پر پابندی ہوگی، باقی تم ہر معاملے میں آزاد ہوگے۔ میری جاب کا کیا ہوگا؟ اسپتال انتظامیہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ پولیس تمہیں تحویل میں لے رہی ہے۔ کیا تم نے وضاحت کی ہے کہ مجھے کیوں تحویل میں لیا جا رہا ہے؟ صرف انتظامیہ کو پتہ ہے اور اسے بھی پابند کیا گیا ہے کہ یہ بات عام نہ کی جائے۔ اس صورت میں میرے کولیگ کیا سوچیں گے؟ تمہارے کولیگ جو سوچتے ہیں اس سے زیادہ اہم تمہاری زندگی ہے، اس نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ اب تم یہی رہو گے، یہیں سے ہمارے ساتھ چلو گے۔ وہ کمرے سے چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔
कुछ देर बाद मैंने दरवाजा जरा सा खोल कर झांका तो सामने एक पुलिस वाला मौजूद था। इसे देखकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे यहाँ 1 घंटा रहना पड़ा। इसके बाद खालिद बाहर आया और उसने मुझे साथ लिया। हमारे साथ 2 मुसल्लह पुलिस वाले थे। उसने कार में बिठाते हुए मुझसे कहा, हम तुम्हारे अपार्टमेंट चल रहे हैं, वहां तुम्हें जो जरूरी चीजें लेनी हो ले लो। बेहतर होगा अपनी तमाम जरूरी चीजें और नकद रकम भी साथ ले लेना। मैं समझ रहा था अगर डिपोर्ट करने का फैसला हुआ तो मुझे अपना सामान लेने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए जो लेना था वो अभी लेना था। ये सोचकर मैंने अपार्टमेंट से अपनी तमाम जरूरी चीजें और कागजात ले लिए। कपड़े सूटकेस में भर लिए और बाकी सामान बैग्स में आ गया था। मेरे बैंक अकाउंट में मेरी खासी रकम जमा थी। मैंने खालिद से पूछा, क्या मुझे बैंक अकाउंट से रकम निकालने की इजाजत है? उसने सोचा और सर हिला दिया, ठीक है, एटीएम से निकाल लेना। उसने रास्ते में एक एटीएम पर गाड़ी रोकी और मैंने अपनी सारी रकम निकलवा ली। यह करंट अकाउंट था और इसमें रकम निकलवाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं जिस अपार्टमेंट में था इसका किराया हर 6 महीने बाद एडवांस जमा कराना होता है। अभी मेरा 3 महीने का किराया बाकी था। अगर मुझे डिपोर्ट किया जाता तो अपार्टमेंट का मालिक फायदे में रहता। वो पेशगी किराया वापस करने का पाबंद नहीं था और चाबियां उसके हवाले कर दी जाती। मेरी कार वैसे ही जंक यार्ड में पहुंच गई थी। अगर मैं यहां से निकाला जाता तो इंश्योरेंस कंपनी भी बच जाती। सारी सहूलतें और आसानियां वीजे की हद तक थी। जैसे ही वीजा खत्म होता ये सब भी खत्म हो जाती। बहरहाल मैंने मुमकिन हद तक अपनी चीजें हासिल कर ली थी। अस्पताल में मेरी दस्तावेजात की नकूल थी और इनके पास सिर्फ मेरा पासपोर्ट असल था। वो मुझे यहां से जाने की सूरत में वापस मिल जाता। खालिद मुझे पुलिस स्टेशन की इमारत के एक कमरे में लाया। ये लॉकअप नहीं था लेकिन इससे मिलता जुलता था। यहाँ एक 3x6 का बेड और उसके साथ एक छोटा सा कमोड और एक वॉश बेसिन था। बेड के नीचे सामान रखने की जगह थी। तो उसने मुझसे कहा, तुम यहाँ रहोगे, दरवाजा लॉक नहीं होगा लेकिन तुम बिला इजाजत यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। जिस चीज की जरूरत होगी बाहर मौजूद कार्ड से कह सकते हो। खाना 3 टाइम मिलेगा, बाकी चीजें कहने पर मिलेगी। यहाँ इंटरनेट की सहूलत है? नहीं, उसने कहा। अगर तुम्हारे पास सेल फोन है तो मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। मुझे कितने दिन यहाँ रहना होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। इस दौरान में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, उसने कहा और उठकर बाहर चला गया। मैं बेड पर ढेर हो गया था। माँ जी और अब्बा जी मेरे पास आकर खुश थे, बल्कि आदिल की खुशी देखने वाली थी। पहले भी मैं गांव जाता था तो वो मुझसे कहता कि उसे शहर लेकर चलूं। मैं उसे तसल्ली देता कि जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल होगी और मैं जॉब करूंगा तो सिर्फ उसे ही नहीं अब्बा जी को भी ले जाऊंगा। अब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था। वो ये साफ सुथरा इलाका और बंगला देखकर खुश हुए थे। हमारे लिए 2 कमरे भी काफी थे। आदिल का रिजल्ट आते ही उसे स्कूल में दाखिल करा दिया था। स्कूल की फीस ज्यादा थी मगर बोर्ड में उसके बच्चे अक्सर कोई ना कोई पोजीशन हासिल करते थे। इसके बाद आदिल को किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला आसानी से मिल जाता। अभी वो 8वीं में आया था। अब्बा जी जो रकम लाए थे वो उन्होंने मेरे हवाले कर दी। मैंने मना किया मगर उन्होंने इसरार किया, पुत्र अब घर तू देख रहा है तो रकम भी तू ही संभाल, इसे बैंक में रखवा दे, यहाँ रखना ठीक नहीं है। तेरा बैंक अकाउंट तो होगा ना? वो 60,000 रुपए थे जो इस वक्त अच्छी खासी रकम शुमार होती थी। मैंने उसे अपने अकाउंट में जमा करा दिया। गांव में माँ जी के पास शीशम का बना हुआ पुराना लेकिन बहुत मजबूत बेडरूम सेट था। ये बड़ा भी था और यहाँ लाना भी मुश्किल था। मैं इनके लिए यहाँ लकड़ी का ही एक मुनासिब बेडरूम सेट ले आया था। किचन में माँ जी को कुछ दुश्वारी पेश आती थी क्योंकि वो गैस के चूल्हे और खड़े होकर काम करने की आदी नहीं थी, मगर चंद दिन बाद उन्होंने खुद को एडजस्ट कर लिया था। खवातीन को यह आसानी होती है कि इनको मसरूफियत मिल जाती है। असल मसला अब्बा जी को हुआ। वो गांव में भी कुछ नहीं कर रहे थे, इसके बावजूद वहां उनकी कुछ न कुछ मसरूफियत थी। लेकिन यहाँ आकर वो बिल्कुल फारिग हो गए। दिन में बरामदे में बैठे रहते थे या फिर आसपास घूम कर आते थे। वाहिद मसरूफियत 5 वक्त मस्जिद आना जाना था। ये पोश इलाका था और यहाँ रहने वाले हमारी क्लास से मुख्तलिफ थे, इसलिए अब्बा जी किसी से बेतकल्लुफ भी नहीं हुए थे। इनके मुकाबले में माँ जी ने आस पास खवातीन से राह रस्म पैदा कर ली थी। सबसे तेज आदिल साबित हुआ था। वो इतनी तेजी से यहाँ एडजस्ट हुआ कि मैं हैरान रह गया। तीनों में उसने दोस्तियां बना ली थी और उसकी अपनी मसरूफियत हो गई थी। स्कूल के दोस्त अलग थे। मुझे यहाँ 8 साल से ऊपर हो गए थे और मैं अब तक बस चंद एक दोस्त बना सका था। कुछ अरसे बाद मैंने महसूस किया कि अब्बा जी सुस्त हो रहे थे। ज्यादातर खामोश बैठे हुक्का गड़गड़ाते रहते थे। औलाद की मोहब्बत में वो यहाँ चले आए थे मगर ये इनका माहौल नहीं था। यहाँ वो सबसे अलग थे मगर मजबूरी थी, वो वापस नहीं जा सकते थे। 6 महीने बाद वो कुछ अरसे के लिए गए थे। ठेके की बाकी रकम लेनी थी और इस बहाने सबसे मेल मुलाकात भी हो जाती। वापसी पर वो बहुत खुश थे मगर चंद दिन बाद वही खामोशी उदासी उन पर छा गई थी। हुक्का वो जवानी से पीते आए थे
मगर मैंने कभी उनकी तबीयत खराब नहीं देखी थी। इस बार वो वापस आए तो खांस रहे थे। मैंने कई बार उनसे कहा कि वो चलकर चेकअप करा लें, मगर वो टालते रहे। एक रात हम सो रहे थे कि अचानक अब्बा जी के खांसने की आवाज़ आई, सैफ सैफ देख अपने अब्बा जी को। मैं उठकर उनके कमरे में आया तो अब्बा जी बुरी तरह खांस रहे थे और सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। तब मैंने देखा उनके होंठों पर खून था। इस हालत में भी वो माँ जी को मना कर रहे थे कि मुझे ना जगाएं। मैं रात देर तक ड्यूटी करके आया था। मैंने अब्बा जी को संभाला, पानी पिलाया। मेरे पास एक दवा थी जो खांसी को कंट्रोल करती थी, मगर मसला ये था कि वो एक सेकंड भी खांसे बगैर नहीं रह पा रहे थे। विक्स की मालिश से उनकी खांसी कंट्रोल हुई तो उन्हें दवा दी। इसके बाद वो सुकून से सो गए थे, मगर इनके मुंह से आने वाला खून तशवीशनाक था। क्या खांसने से फेफड़ों पर जख्म आया था जिससे ये खून निकला था? अगली सुबह मेरी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन मैं अब्बा जी को चेकअप के लिए ले गया। इब्तदाई चेकअप के बाद डॉक्टर ने इन्हें चेस्ट स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया। उसने चेक किया और कुछ टेस्ट और सीने का एक्सरे लिख दिया। इन कामों से फारिग होकर मैं अब्बा जी को घर ले आया। माँ जी परेशान थी। इन्होंने इंकशाफ किया कि जब वो गाँव गए थे तब भी एक बार यह हालत हुई थी। मैंने कहा, अब्बा जी ये आपने अच्छा नहीं किया, उस वक्त बता देते तो अब तक आपका इलाज भी हो चुका होता। मैंने कहा, अपनी फिक्रमंदी मैंने उनसे भी छुपाई थी, क्योंकि स्पेशलिस्ट ने जो टेस्ट लिख कर दिए थे इनमें से एक फेफड़ों में कैंसर के टिश्यूज की मौजूदगी जानने के लिए था। मैं जानता था बहुत ज्यादा तंबाकू नोशी करने वालों को डॉक्टर ये टेस्ट कराते हैं। इसके बावजूद मुझे तशवीश हो रही थी। रिपोर्ट 2 दिन बाद आई, क्योंकि ये कैंसर अस्पताल के लैब में गया था। बाकी टेस्ट यहीं डॉक्टर रफीक के अस्पताल में होने थे। मुझे अपने और अहले खाना के लिए मेडिकल की सहूलत भी मिली हुई थी, वरना ये टेस्ट मुझे खासे महंगे पड़ जाते। एक्सरे इसी वक्त हो गए थे। अगले दिन ये चेस्ट स्पेशलिस्ट ने देखे और जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो उसने मुझे बुला लिया। वो संजीदा लग रहा था। डॉक्टर शुएब हसन अपने शोबे के माहिर थे। इन्होंने मुझसे कहा, सैफ मैंने एक्सरे देखा है और इसे क्लियर भी कराया है। मुझे खदशा है इसमें आने वाले छोटे स्पॉट असल में कैंसर की गिल्टियां हैं। एक लम्हे को मेरा दिल रुक सा गया। फिर मैंने खुद पर काबू पाते हुए पूछा, अगर ये कैंसर है तो किस स्टेज पर है? कैंसर टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए, इसके बाद इसके स्टेज का टेस्ट कराएंगे। इन्होंने कहा, कुछ दवाएं दे रहा हूं, इनका इस्तेमाल फौरी शुरू करा दो और अब तंबाकू नोशी से मना करना है, एक कश भी नहीं। दवाएं खिलाना मसला नहीं था, मगर अब्बा जी से हुक्का छुड़वाना मसला था। बल्कि यह भी मसला नहीं था, असल मसला उनको वजह बताना थी जिसके लिए हुक्का छुड़वाया जाता। मैंने जब उनसे कहा कि डॉक्टर ने हुक्के पर पाबंदी लगा दी है तो वे बेपरवाही से बोले, छोड़ यार, डॉक्टर को 40 साल से पी रहा हूं, अब नहीं छोड़ सकता। अब्बा जी आपके फेफड़ों के साथ मसला हुआ है। मैंने गोल मोल अंदाज में कहा, डॉक्टर ने दवाएं दी हैं, लेकिन ये इसी सूरत में असर करेंगी जब आप हुक्का छोड़ेंगे। अब्बा जी अड़ गए कि वो हुक्का नहीं छोड़ेंगे। हर मामले में बहुत समझदार अब्बा जी इस मामले में बिल्कुल काम वाले बुजुर्ग बन गए थे, जो अपनी बात से 1 इंच नहीं हटते। औलाद सर पटक कर रह जाती है। मजबूरन मैंने माँ जी की मदद हासिल की। इन्होंने न जाने कैसे अब्बा जी को राजी कर लिया कि वो हुक्का नहीं पिएंगे। वो मान गए, मगर मुझसे खफा हो गए। बात नहीं करते थे। मैं करता तो हूँ हाँ से ज्यादा जवाब नहीं देते थे। अगले दिन टेस्ट की रिपोर्ट आई और इसके आने से पहले मुझे अंदर से खदशा था कि वो मुस्बत आएगी, और ऐसा ही हुआ। अब्बा जी के फेफड़ों में कैंसर टिश्यू की तस्दीक हो गई थी। अब इनका कैंसर की शिद्दत जानने वाला टेस्ट होना था। 2 दिन बाद मैं अब्बा जी को टेस्ट के लिए ले गया। मैंने इन्हें नहीं बताया था कि इन्हें कहाँ ले जा रहा था। यह टेस्ट खासा सख्त होता है, क्योंकि इसमें ताबकार मवाद का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर इससे जाना जाता है कि कैंसर किस स्टेज पर है। इंजेक्शन लगने के बाद अब्बा जी की हालत खराब हो गई। जब इनको घर लेकर आया तो माँ जी की हालत इन्हें देखकर खराब हो गई। मुझे दोनों को देखना पड़ रहा था। आदल बच्चा और लाओबाली था। इसे अंदाजा नहीं था और ना ही मैं इतनी सी उम्र में इस पर यह बोझ डालना चाहता था। अब मैं मजबूर हो गया था कि माँ जी को शरीके राज कर लूं। इस काम के लिए मैं इन्हें शॉपिंग कराने के बहाने बाहर ले गया और फिर इन्हें बताया तो मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक वो बहुत ज्यादा रोई। मैं उन्हें समझाता रहा कि अब्बा जी की देखभाल और इन्हें हौसला देने के लिए जरूरी है कि वो खुद को संभालें। इसी सूरत में अब्बा जी कैंसर जैसे मोज़े मर्ज से लड़ सकते थे। बात माँ जी की समझ में आ गई। मजीद 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई और उसके मुताबिक ये दूसरे दर्जे का कैंसर था। इसका केमोथेरापी से इलाज मुमकिन था। दवाएं मुझे अस्पताल की तरफ से मिल रही थी और भी सहूलियात थी, मगर बाहर से टेस्ट कराने पर अच्छा खासा खर्च हो रहा था। दूसरे अखराजात भी कम नहीं थे। तो महीने बाद मेरे पास जो था वो खत्म हो गया और मैंने रहमत चाचा से अगले साल के ठेके की रकम मांगी। साल शुरू हो गया था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से 40,000 दिए और बाकी फसल पर देने को कहा। जब अब्बा जी का बाकायदा इलाज शुरू हुआ और उन्हें केमोथेरापी के लिए जाना पड़ा तो इन्हें पता चल गया
عادل بھی جان گیا اور وہ ابا جی کے زیادہ نزدیک تھا۔ پہلے تو وہ گمسم ہو گیا، پھر اس نے اپنے سارے معمولات ترک کر دیے۔ اسکول جاتا اور اس کے بعد آ کر گھر رہتا، دوست یار آتے تو ان کو منع کر دیتا۔ اس کا سارا وقت ابا جی کے ساتھ گزرنے لگا۔ کیمو تھراپی کے بعد ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی۔ وہ کئی دن تک نہ کھا سکتے تھے اور نہ ان کو نیند آتی تھی۔ جسم کے سارے بال جھڑ گئے تھے۔ حکا چھڑانے سے وہ چڑچڑے ہو گئے تھے، کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے تھے، مگر ہم ان کی کیفیت سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی باتیں بھی سنتے تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے تھے جس میں کوئی کسر نہیں رکھی جاتی تھی۔ دوسری کیمو تھراپی کے بعد جب ٹیسٹ لیا گیا تو خلاف توقع گلٹیوں کا سائز اور تعداد بڑھ گئی تھی اور اب مرض تیسرے سٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بدقسمتی سے گلٹیاں ایک جگہ محدود نہیں تھیں، بلکہ یہ دونوں پھیپھڑوں کے بڑے حصے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس وجہ سے آپریشن بھی ممکن نہیں تھا۔ صرف دواؤں اور کیمو تھراپی سے امید تھی کہ ابا جی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماں جی اور عادل ان کی بیماری کی وجہ سے گمسم سے رہنے لگے تھے۔ میں کوشش کرتا کہ گھر کا ماحول نارمل رہے، مگر اکیلے میرے کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں انہیں سمجھاتا کہ گھر کا ماحول خوشگوار بنائیں، اسے یوں ماتمی نہ بنائیں، اس سے ابا جی پر برا اثر پڑے گا۔ اس پر وہ دونوں کچھ دیر تو زبردستی ہنستے بولتے تھے، مگر پھر وہی یاسیت طاری ہو جاتی تھی۔ 6 مہینے بعد اگلے ٹیسٹ میں واضح ہو گیا تھا کہ کینسر ناقابل علاج مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ علاج سے فائدہ نہیں ہوا تھا، شاید ابا جی نے جینے کی آس چھوڑ دی تھی۔ کیمو تھراپی ترک کر دی گئی اور اب صرف درد کش اور زندگی بڑھانے کے لیے دوائیں دی جا رہی تھیں۔ اس کے باوجود ابا جی صرف 2 مہینے اور جیے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ انہیں مقامی قبرستان میں دفن کیا جائے، کاؤں نہ لے جایا جائے، تاکہ ان کی اولاد کو ان کی قبر پر آنے میں دشواری نہ ہو۔ وہ ساری عمر ہمارے لیے جیے تھے اور مرتے مرتے بھی ہمارا ہی خیال تھا۔ ابا جی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ان کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت تھی۔ وہ اس گھر کی زمین اور چھت تھے۔ کم سے کم مجھے یہی لگا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہے اور میرا سر کھلا رہ گیا تھا۔ میرے مقابلے میں عادل جلد سنبھل گیا تھا، شاید اس لیے کہ اس نے ابا جی کی زندگی میں ان کا غم منا لیا تھا اور میں اپنی تربیت اور پیشے کے مطابق آخری دم تک پر امید رہا تھا۔ ابا جی کے انتقال سے چند گھنٹے پہلے میں ان سے بات کر رہا تھا اور ان کی طبیعت اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ مجھے لگا شاید ان کے مرض میں کمی آئی ہے، شاید ان کا علاج پھر سے شروع کیا جا سکے۔ مگر چند گھنٹے بعد وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ سب میرے سامنے تھا۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھے معلوم تھا کہ ان کی موت بالکل ممکن تھی۔ اس کے باوجود مجھے کتنے ہی دن یقین نہیں آیا تھا۔ جیسے ابا جی کی بیماری کا سن کر عادل بجھ گیا تھا، اسی طرح ابا جی کی موت نے مجھے بھی بجھا دیا تھا۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، میں مشینی انداز میں وقت گزار رہا تھا۔ لوہے کا دروازہ بجا تو میری آنکھ کھل گئی، ناشتہ آ گیا تھا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا اور سب سے پہلے معمولات سے فارغ ہوا۔ گزشتہ رات حمیرہ اور عادل سے بات ہوتی رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کو یہاں پیش آنے والے واقعات بتائے تو وہ دونوں فکر مند ہو گئے۔ میرے پاس اپنا لیپ ٹاپ تھا۔ خالد نے مہربانی کی اور مجھے USB انٹرنیٹ ڈیوائس لا دی۔ اس کی مدد سے میں اسکائپ کا بہتر استعمال کر سکتا تھا۔ دونوں فکر مند ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک زبان ہو کر مطالبہ کیا کہ میں فوری واپس آ جاؤں۔ سوچا میں نے بھی یہی تھا کہ میں واپس چلا جاؤں، مگر جب تک یہاں کی پولیس مجھے نہیں چھوڑتی میں کیسے واپس جا سکتا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران میں میری اسپتال انتظامیہ سے ای میل کے ذریعے بات چل رہی تھی۔ میں نے مطالبہ کیا تھا کہ پولیس کلیئرنس کے بعد مجھے میرے واجبات اور یہاں کام کرنے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ ایڈمن کی طرف سے مجھے اطمینان دلایا گیا تھا کہ میرے واجبات مجھے یہاں سے باہر جانے کی صورت میں ادا کیے جائیں گے۔